ассалому алайкум бинандагони азиз, ҳамдиёрони гиромӣ. Бо умеди тансиятӣ ва рӯзгори хушу бо саодати шумо намоиши таҳлилии татбиқро аз телевизиони илм ва табиат пешкаши шумо мегардонем. дар ин намоиш мо тасмим гирифтем атрофи таъмини китобҳои дарсӣ ва муассисаҳои таълимӣ ва шумо маълумот диҳем. ба ин хотир ба намоишамон сармутахассиси маркази таҳия, нашр ва муомилоти китобҳои дарсӣ илмию методии вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон Фаридун Раҳмонзодаро даъват намудем ва атрофи то кадом андоза таъмин гардидани муассисаҳои таълимӣ бо китобҳои дарсӣ суҳбате доир намоем. қаблан шуморо ба студияи телевизиони илм ва табиат хайрамақдам мегӯем. албатта оғози ҳама роҳкушоиҳо ба сӯи илму дониш, маънавиёту маърифат ин китоб аст. ва китоб мағзани илму дониш ва саводнок гардондани инсоният ба ҳисоб меравад. махсусан барои насли наврас ки нахустин қадамҳои худро ба остонаи мактаб мегузорад ва аввалин ашёи хониш ки ба даст мегирад китоб аст. бо китоби дарсӣ таъмин намудани хонандагон ва сифати чопи китобҳои дарсӣ яке аз масъалаҳои муҳим ба ҳисоб мераванд ва солҳои охир дар атрофи норасогии китобҳои дарсӣ ва бо сифати паст чоп шудани онҳо гуфту гузорҳои зиёде ҷой доштанд. хуб мегуфтед ки айни замон табу нашри китобҳои дарсӣ ва ба дасти хонандагон расидани китобҳои дарсӣ то кадом андоза ҳаллу фасли худро пайдо намудааст? воқеан дар низоми давлатдории навини тоҷикон соҳаи маориф ва таълиму тарбият чун яке аз рукнҳои муҳими давлатдорӣ ба ҳисоб меравад ва ҳамчун соҳаи афзалиятнок аз ҷониби роҳбарияти олии сиёсии мамлакат эътироф гардида тамоми таваҷҷӯҳ кӯшишҳо барои рушду нумӯи соҳаи маориф ва дар маҷмӯъ тарбияи кадрҳои болаёқати ҷавобгӯ ба талаботи имрӯзаи ҷомеа ҳамеша равона карда мешавад. ва вақте мо сифати таҳсилот мегӯем имрӯз бевосита сифати таҳсилот аз китоби дарсӣ ба ҳамон талаботҳои ҳам таҳсилоти ҷаҳонӣ ва ҳам таҳсилоти миллии имрӯзае ки Тоҷикистон, ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мехоҳад вобаста мебошад. ва имрӯз ба мақсади он ки ҳам китобҳои дарсӣ бо талаботҳои стандартҳои ҷаҳонӣ мувофиқ бошанд ва ҳам ба ҳамон шаклгирии мактаби миллии имрӯза ки яке аз ҳадафҳои асосии ҳам роҳбарияти ҷумҳурӣ ва ҳам роҳбарияти вазорати маориф мебошад, мутобиқ гардондани китобҳои дарсӣ ба ин сиёсату ба ин ҳадафҳо ба ҳисоб меравад. ба ин хотир ҳамасола вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон кӯшиш мекунад ки дар баробари ҳалли ҳама гуна масъалаи соҳаи маориф хонандагони мактабҳои таҳсилоти умумӣ бо китобҳои дарсӣ тоза нашр таъмин бошанд. ва дар соли 2023 нашри 95 номгӯи китоби дарсӣ дар маҷмӯъ ба нақша гирифта шуд. ин китобҳо ҳамон китобҳое буданд ки раёсат ва шӯъбаи маорифи шаҳру ноҳияи ҷумҳурӣ барои таъмин кардани онҳо дархост пешниҳод карданд. ва вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон бо назардошти эҳтиёҷоту дархости масъулини шӯъбаҳои маориф нашри ҳамин китобҳои дарсиро дар ҳамкорӣ бо муаллифони китобҳои дарсӣ, бо гурӯҳи ташхисгарон ва дар маҷмӯъ тамоми зерсохтории вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ки имрӯз ба таҳияи китобҳои дарсӣ машғул ҳастанд, ин китобҳоро омода кард ва то имрӯз нашри 35 номгӯи ин китобҳои дарсӣ пурра ба теъдоди бештар аз 3 миллион нусха чоп ва дастраси муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ гардонида шуд. ва имрӯз 28 номгӯи китоби дарсӣ ки теъдоди умумии онҳо зиёда аз 1 миллион нусхаро дар бар мегирад, аз ҷониби муқарризон, аз ҷониби ниҳодҳои экспертӣ ки мазмуни мундараҷаи китобҳои дарсиро мавриди ташхис қарор медиҳанд қарор дорад. ва мо умедворем ки ин китобҳо низ дар 2-3 моҳи боқимонда то ҷамъбасти соли ҷорӣ нашр мешаванд ва дастраси хонандагон ҳатман ки гардонида мешаванд. умуман имрӯз чанд фоизи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ бо китобҳои дарсӣ таъмин ҳастанд? аслан имрӯз нашрҳои сеюму чорум ва ҳатто панҷуми китобҳои дарсӣ идома дорад ва то ин замон аз ҷониби вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон китобҳои дарсӣ
همسالات نشر شده هستند و این کتاب هایی هم که ما قبلا درباره‌شان گفتیم سالهای گذشته و 2-3 سال قبل البته چاپ شده بودند، ولی با نظر داشت افزایش شماره اهالی، شماره خوانندگان که همساله رو به افزایش است و همچنین همساله ساختمان زیادی مؤسسات تعلیمی که در شهر ناحیه جمهوری مورد استفاده قرار میگیرند، نیاز به وجود میاد برای تامین کردن با کتاب‌های درسی. یعنی از نگاه اگر نورسایی کتاب ما امروز صحبت کنیم، میتوان گفت که مشکلی برطرف شده است و کتاب‌های درسی البته که نشرهای گذشته آنها نیز مورد استفاده قرار گرفته میتوانند، چون که در نشرهای نو چندان تغییرات‌های زیاد وارد نمی شود و اگر که مثلا کتاب‌ها کلاً به بازنگری شوند و تجدید نظر باشند، در آن صورت این کتاب‌ها به مقدار شماره خوانندگان نشر می شود و به هر یک خواننده دسترس کرده می شود. گفتم میتوانیم که 100% مؤسسات تعلیم با کتاب‌های درسی تامین هستند. بله، بیش از 90% ما با باوری گفته می توانیم که کتاب‌های درسی تامین هستند و اگر که مسئولین شعبه معارف و همون نفرانی که در مؤسسات تعلیمی و در مجموع در شعبه معارف همین آمار رو برای وزارت معارف پیشنهاد میکنند، اگر همون شماره خوانندگان شماره درستی هر یک صنف رو به نوبت گرفته به وزارت درخواست کنند، از جانب وزارت کتاب‌های درسی یعنی تعداد نشر کتاب‌های درسی درست به نقشه گرفته می شود و مشکلی نارسایی و که مشکلی نبودن کتاب درسی می تواند که پره برطرف شود. و اگر یک نامگو دو نامگوی کتاب مثلا در مکتب‌ها نارسایی داشته باشد، این هم همون از سبب نادرست پیشنهاد شدن امور است و همچنین می توانند که وقتی شعبه معارف و مؤسسه تعلیمی امور رو پیشنهاد میکند و اینجا می تواند که باز تغییرات دیگر به وجود آید. مثلا خوانندگان از یک منطقه به منطقه دیگر کوچ می‌بندند و این هم می تواند که باعث افزایش شماره خوانندگان گردد. در این صورت می تواند که همون امور پیشنهاد کرده که قبلا به وزارت پیشنهاد شده است برابری یک نادرستی به میان آید. با دستور وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان کتاب‌های برارششان تا سال 2015 از معاملات گرفته شدند، ولی چنانه که به مشاهده می‌رسد تا حال آن کتاب‌هایی که تا سال 2015 چاپ شدند و خیلی هم کهنه و فرسوده میباشند در دست خوانندگان دیده می‌شود. درست، البته استفاده کتاب درسی طبق ترتیب و اجاره دادن کتاب‌های درسی و مبلغ‌های گردانی آن که از جانب وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان به قید دولتی گرفته شده است، استفاده کتاب 3 سال در مؤسسه تعلیمی اجازه داده شده است. در مدت 3 سال خوانندگان میتوانند که مبلغ پره کتاب را یعنی مؤسسه تعلیمی به وزارت پرداخت میکنند، ولی اگر کتاب درسی قابل استفاده باشد، کارشایان باشد، صحیفه هایش دریده نباشند، این کتاب میتواند که سال 4-5 نیز با یک ارزش خیلی کم به مؤسسه تعلیمی دسترس شود. یعنی اگر سال 33% مبلغ همین کتاب به وزارت پرداخت شود و سال 4-5 50% از همین 33% الکی مثلا اگر 2 سوم باشد 1 سوم به مبلغ 1 سوم میتواند که این کتاب مورد استفاده قرار گیرد. و در مورد اون که کتاب‌های برارشان تا سال 2015 به کدام خاطر استفاده آنها اعتبار ساقط دانسته شد، چون که هم در نظام سیاست ساحه معارف، هم در نظام دولت‌داری، هم اون مسائل ایدئولوژی و دیگر مسائلی که روز در جامعه با اینها تغییرات به وجود آمد، مضمون مندرجه کتاب‌های درسی نیز باید که فراگیر همین دیگرگونی‌ها و نوگونی‌های هم دولت‌داری نوین تاجیکان هم دستاوردهای زمان استقلال باشند. و طبع شاهد هستیم در طول سالهای اخیر خوشبختانه جمهوری تاجیکستان در ساحه‌های علم، در ساحه معارف، در همه اکثر ساحه‌ها به دستاوردهای خیلی زیاد مشرف شد و باید که کتاب‌های درسی مهمترین دستاوردهای دولت‌داری ملی را انعکاس کرده توانند. و این خاطر در نشر نوی کتاب‌های درسی به این نقطه توجه کرده می شود. اون کتاب‌های درسی که مثلا در آنها کمبودی‌ها رفته بود، مثلا بعضی غلط‌های سیاسی رفتگی و غلط‌های ایدئولوژی جا شده است، به همین خاطر استفاده اون کتاب‌ها باز داشته شد و کتاب‌های نسل نو به جای اون کتاب‌ها پیشنهاد کرده شد.
خب در مورد چاپ کتاب‌های درسی و صفت آنها چه اندیشه دارید؟ آیا امروز صفت کتاب‌هایی که از دست نشر میبرند و به دست خواننده میرسند صفتشون جوابگوی طلب است یا نه؟ البته با شرافت استقلال ما دست یافتیم که در داخل جمهوری تاجیکستان چاپخانه‌های به وجود آیند که برابر به همون استاندارد و طلبات‌های پالیگرافی ساحه پیشرفته ترین کشورهای دنیا کتاب‌ها رو چاپ میکنن، ولی نه همه این شرکت‌ها البته به این توصیف ارزنده هستند. در بین شرکت‌های نشر البته در شرکت‌های ناشره که با وزارت معارف علم جمهوری تاجیکستان امروز همکاری دارند، بعضی همون نقصان‌ها البته دیده می‌شود، ولی همیشه مسئولین وزارت در این سمت کاربری میکنند و هنگام چاپ کتاب‌های درسی در چاپخانه به واسطه تشریف میبرند و همون نقصان و کمبودی‌ها رو با آنها بررسی میکنند. ولی در مجموع ما از سال 2010 به این جانب چاپ کتاب‌های درسی رو در داخل کشور به راه ماندیم و این البته قدم‌های نخستین بود، چون که کتاب درسی که برای خواننده مکتب میانه چاپ می‌شود باید که هم از نگاه رنگناکی، هم از نگاه صورت، هم از نگاه تمام عنصرهای همون ساحه پالیگرافی آرایشات مطابق باشد، جوابگو باشد تا که به همون سلامتی خواننده و دیگر عنصرهای مثلا تاثیر منفی نرساند. بنابر همین این مسئله نازک است و در وزارت معارف متخصصان ساحه پالیگرافی و همچنین متخصصان مؤسسه نشریه معارف که به واسطه آرایش کتاب درسی، تحریر، صحیفه بندی به دوش آنهاست، این مسئله را همیشه در مد نظر دارند. حالا از کارگردان برنامه خواهش می‌نماییم که آن نواری که ما از رفت چاپ کتاب‌های درسی در چاپخانه‌های وطنی روی نوار آوردیم آن را پیشکش بینندگان گردانند. سپس صحبتمان را ادامه خواهیم داد. البته سرچشمه آموزشی کتاب اساساً از مکتب ابتدا می‌گیرد و اولین کلام را کودکان از باغچه و یا از مکتب می‌آموزند. برای هر یک خواننده کتابی نشریه‌های اساسی خوانش به حساب می‌رود و به کتاب طالب علم نمی‌تواند دانش ضروریش را از بر نماید. مخصوصاً در مؤسسه‌های تعلیمی موجودیت کتاب‌های درسی و صاحب کتاب بودن هر یک خواننده شرط مهم و اساسی میباشد. کتاب‌های درسی را به خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی وزارت معارف و علم جمهوری و ریاست و شعبه‌های معارف در ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها فعالیت داشته آن تامین می‌نمایند. در نزد وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان مرکز تهیه، نشر و معاملات کتاب‌های درسی علمی و متدی عمل می‌کند که مسئولیت با کتاب‌های درسی پورا تامین نمودن مؤسسه‌های تعلیمی مملکت را به عهده دارد. با دستگیری به واسطه حکومت جمهوری تاجیکستان سالهای اخیر فعالیت نشریات‌های وطنی بالا رفته و دستاوردهای نظررس نایل گردیدند. البته با کتاب‌های درسی پورا تامین نمودن مؤسسه‌های تعلیمی اگر از یک طرف وظیفه و مسئولیت جدی مسئولین وزارت معارف و علم جمهوری باشد، از جانب دیگر از کاردانی و درک مسئولیت بلند و قابلیت راهبری دیرکتوران مؤسسه‌های تعلیمی و مدیران شعبه‌های معارف شهر و ناحیه‌ها وابستگی کلان دارد. در اکثر مؤسسه‌های تعلیمی مملکت با جهد و تلاش مدیران شعبه‌های معارف و دیرکتوران مؤسسه‌های تعلیمی قریب که مشکلات نارسایی کتاب‌های درسی و نظر نمی‌رسد. کتاب سرمایه عقل و خرد، ثروت بی‌بها، کان گنج و معرفت و مجموعه اخلاق نکوس که انسان را با راه راستی و راستکاری، خردمندی و مردانگی و متانت و بزرگی راهنمون می‌سازد. کتاب که مخزن خرد و علم و ادب است و مخصوصاً در دست داشتن آن برای خواننده مکتب که چون چراغ راه آنها را منور می‌گرداند شرط مهم و اساسی است، زیرا با مطالعه و از بر نمودن آن سویه دانش، دنیای معنوی و خرد و معرفت آنها بالا رفته در آینده صاحب علم و دانش و دارای فضیلت و خرد می‌گردد. یکی از عامل‌های بلند برداشتن صفت تحصیلات تأمینات با کتاب‌های درسی به حساب می‌رود. باعث تأسف زیاد است که در قسم مؤسسه‌های تعلیمی خوانندگان به کتاب درسی به درس می‌آیند. آن جزدانی که همراه خود به مکتب می‌آورند غیر از یک کتاب دیگر اشیای در آن نمی‌گنجد. نظارت کتابداری خوانندگان به ذمه کیست؟
درست با یکی از مسائل واقعا حل طلب همین است که وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان کتاب‌های درسی را تامین میکند، ولی چگونه مورد استفاده قرار گرفتن همین کتاب‌ها هم از جانب خوانندگان هم از جانب آموزگاران یکی از مسائل حل طلب است که سال اخیر هم ضمن سفرهای متخصصان وزارت به مکتب‌ها مشاهده می شود و هم در رسانه‌ها نیز چندین بار این مسئله بررسی شده بود و طبق دستور وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان البته این مسئله همیشه مورد کاربری قرار دارد، ولی اینجا باید به یک مسئله توجه کرد که در هر مؤسسه تعلیمی مثلا رهبر مؤسسه است، معاون دیرکتور اوید به تربیه هست و همچنین این یک نوع مسئله ربط دارد به همون رابطه پدر و مادر با مؤسسه تعلیمی. امروز متاسفانه همین مسئله توجه مسئله حل طلب هم است، کاهش یافته است همین رابطه پدر و مادر با مؤسسه تعلیمی تا که آنها با خبر باشند که فرزند آنها مثلا با چی کارا مشغول است در مکتب. همه این مشکلات رو باری مکتب باری آموزگار کردن هم از روی انصاف نیست، چون که ما داریم قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند و این قانون مشخص کرده است که مثلا پدر و مادر باید کدام کارها رو انجام دهند و امروز متاسفانه چی مشکلی که سر خوانندگان آید بیشتر همه گناهکار میکنن مؤسسه تعلیمی را آموزگار را، ولی ببینید که امروز خواننده همگی 8 ساعت در نزد آموزگار است یا در مکتب است، باقی مانده وقت زیادی او در نزد پدر و مادر سپری می شود. بنابر همین مسئله این که خوانندگان به کتاب به درس می آیند درست شما قید کردید و این مسئله ضمن همون مشاهده ما نیز همیشه دیده می شود، چون که وزارت معارف با حجت داخلدار کتاب را تا شعبه معارف دسترس کرده است و در نوبت خود شعبه معارف نیز همین گونه حجت قطعی تا مؤسسه تعلیمی کتاب را تامین میکند. وقتی همون حجت کتابخانه را میبینید خواننده کتاب را گرفته است، ولی وقتی به درس میدارید مثلا درس شیمی باشد درس فیزیک باشد همگی 1 2 نفر یا 5 نفر نشان میدهد که آنها کتاب دارند، باقی مانده مثلا نه تنها از 1 2 فن خوانندگانی هستند حتی که به کتاب به درس می آیند. معلم به درس می آید و به درس شروع می کند، ولی بار هم اهمیت نمیدهد که در دست خواننده کتاب هست یا نه. تمام ساعت درسی معلم در اطراف اونه که خواننده در دستش کتاب دارد یا نه عموما اهمیت نمیدهد. درست این مشکلات هم هست، این وابسته از همون صلاحیت آموزگار نیز وابسته هست، ولی من فکر میکنم باید هر یک خواننده هر یک والدین خواننده در عموم مؤسسه تعلیمی رهبریت مؤسسه تعلیمی که مثلا صبح خوانندگان رو پیشواز میگیرن باید دونند که آنها مثلا چگونه به درس میآیند. امروز مسئله سر و لباس مکتبی تا اندازه حل خود را یافت مثلا، ولی امروز اکنون مسئله این که آن خوانندگان چگونه کتاب‌ها را استفاده میبرند، چگونه مثلا دفترها رو با خود میارند، چگونه تا کجا از کتاب‌های درسی با منفعت استفاده میبرند، این مسئله است که باید همگان سری هم مسئولیت درک کنند، هم آموزگار هم رهبریت مؤسسه تعلیمی و در مجموع هم پدر و مادر. واقعا اگر آموزگاری که جدی رفتار میکرده باشد، آموزگاری که مثلا در کسب خود صادق است، چون که آموزگاری نیز کاری سهل و ساده نیست و نه هر مثلا انسان باری وزنین آموزگاری رو تا با آخر به دوش برداشته میتواند، ولی این مشکلی هست، مشکلی که خوانندگان به کتاب به درس حاضر میشوند هست و ما این مسئله را پیگیری میکنیم. از کارگردان برنامه ظفر حرمتوف خواهش می‌نماییم که آن نواری را که ما از مؤسسه‌های تعلیمی روی نوار آوردیم در اطراف آنه که امروز خوانندگان با چگونه جزدان به مکتب میآیند و آیا در داخل آنها کتاب هست یا نه و چون که به مشاهده رسید در داخل آن جزدانها و جز یک کتاب و یک دفتر دیگر چیز نمی‌گنجد. این نوار را پیشکش می‌نماید و باز ما صحبتمون را ادامه میدیم. در برابر رشد و ترقی دیگر بخش‌های ساحه معارف تامین خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی با کتاب درسی یکی از مسئله‌های مهم و اساسی ساحه به حساب می‌رود.
زیرا کتاب درسی نه تنها مخزن علم و دانش، راه از خود کردن اساسهای علمهای گوناگون، بلکه وسیله مهمی تشکل شخصیت در روحیه وطنداری و وطنپروری، پاسداشتن ارزش‌های ملی و فرهنگی میباشد. برای پورا با کتاب‌های درسی تامین نمودن مؤسسه‌های تعلیمی از جانب وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان تدبیرهای ضروری روی کار گرفته شده است. یکی از مسائل اساسی که باعث نگرانی است این به کتاب درسی به دست آمدن قسم خوانندگان می باشد. وقتی با جزدان سر کتاب برداشته به مکتب آمده خواننده می‌نگری، در تعجب می‌مانی که داخل به اصطلاح این سونکچه خواننده چی داشته باشد. از روی ترتیب جدول درسی هر روز خوانندگان صنف‌های بالایی نه کم از 5-6 ساعت درس دارند و شماره درس‌ها در روزنامه خواننده نیز ثبت گردیده است. ولی وقتی که سومکه خواننده را کشوده می‌بینی، بجز از 3 و 4 دفتر، البته در بعضی آنها شانه و آینه و طفلی تازه کنک نیست است، دیگر چیزی نیست و همین طور هم هست، زیرا در سومکه طلبه دیگر اشیای خانش را جای نمودن از امکان بیرون است، زیرا گنجایشش همین قدر است. این حالت را دیده کس به اندیشه می‌رود و به اختیار آن مصرع‌های با تأسف و با درگفته استاد عینی پیش نظر می‌آید که در زمان خود گفته بود: روزها می‌گذشت به مطلب، به قلم، به کتاب، به مکتب. ولی نمی‌توان آن دوره و شرایط مکتبخانه استاد عینی را به امروز مقایسه نمود، زیرا امروز برای از برنمودن علم و دانش وقت را صرف علم و دانش اندازی نمودن، از بهترین استاد سبق گرفتن، در بهترین مکتب خواندن و امثال آنها تمام شرایط و امکانات فراهم آورده شده است. پس به کتاب و به دفتر به دست آمدن خواننده مکتب چی معنی دارد؟ این جزدان‌های به اصطلاح ماده شده اصلا در دست خوانندگان صنف‌های 8، 9، 10 و 11 به نظر می‌رسد. سوال مطرح این است که در مکتب دیرکتور، مدیر قسم علمی و تربیتی و رهبر صنف فعالیت دارند و رسالت آنها بغیر از درس دادن و تعلیم دادن، نظارت سطح و صفت تعلیم و تربیت خوانندگان از جانب خوانندگان، رعایت نمودن نظامنامه به دست آمدن خواننده و نظارت دیگر قاعده و معیارهای داخل مکتبی می باشد. متاسفانه این طلبات‌ها نه از جانب راهبریت مؤسسه نظارت کرده می شود و نه از جانب خواننده رعایت. خب چون که ما از نوارها دیدیم و پای بردیم، امروز خوانندگان مخصوصا در میان خوانندگان صنف‌های 9، 10، 11 با خود آوردن جزدان‌هایی که تنها یک دفتر میبرد. این رو باید کی نظارت کنه؟ در واقع وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان دستورالعمل سر لباس‌های توصیوی رو معین کرده است. علاوه بر این در شروع از پیش از سال خوانش مراجعه‌نامه وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان توسط روزنامه آموزگار که با تعداد بیش از 40,000 نسخه چاپ می شود و به هر یک مؤسسه تعلیمی جمهوری دسترس می شود، مراجعه‌نامه وزیر چاپ شد که در این مراجعه‌نامه هم مسئله با کتاب‌های درسی به درس آمدن، هم مسئله سطح و صفت تعلیم و تربیت، هم مسئله که از جانب شما مثلا بررسی شد، مسئله با جزدان‌های موافق با کتاب‌های درسی حاضر داشتن خوانندگان تاکید کرده شده است و با همه آموزگاران و راهبران شعبه‌های معارف و مؤسسه‌های تعلیمی نیز دستور داده شده است که مسائل مورد نظر را همیشه پیگیری کنند. این چنین در روزنامه خواننده که از جانب وزارت شکل نمونه آن تهیه گردید و از جانب شرکت‌های ناشری توسط آزمون چاپ نشر کرده شد، در سرسخن همین روزنامه عهده‌دارهای خواننده آمده است، یعنی خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی کدام عهده‌داری‌ها را دارند. در آنجا نیز این مسئله ذکر شده است، مثلا خواننده چی کارها را انجام می‌دهد در روند تعلیم تربیت، در روند آموزش آمده است، ولی تا اندازه مسئله هنوز حل خود را نیافته است و چنانه که از نوار شما هم دیدیم و از صحبت با خود آموزگاران و خوانندگان در مؤسسه تعلیمی شاهد می‌شویم، هنوز هستند همون خواننده‌هایی که با جزدان‌های ناموافق به درس می‌آیند، یعنی با به کتاب به درس می‌آیند. وقتی که روزنامه خواننده رو می‌بینید، امروز فرض کردیم 6 تا درس دارد، از صرف نظر از فرض کردیم که درسی تربیت جسمانی 5 درس، باید همراه خود 5 کتاب داشته باشد. یکی وقتی که جزدانی رو نظر می‌افکنی تنها 2 و یا 1 دفتر دارد و خلاص. بله درست میگید، این مسئله هستند و من فکر میکنم که در یک جایگی با مسئولین شعبه‌های معارف و
در یک جا که با رهبران مؤسسه تعلیمی البته این مسئله نیز حل خود را می‌یابد و فکر میکنم اینجا باز هم باید که رابطه مکتب و اویله باز هم قوی کرده شود، چون که این مسئله که بیشتر ما اطرافش صحبت داریم به مسئله تربیت داخل دارد، ولی چون تعلیم تربیت در مجموع به سوهای معارف ارتباط دارد، خواهیم نخواهیم این مسئله باز برمیگردد به وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان. بنابر همین مسئولین وزارت معارف و علم البته این مسئله ها را همه روزه پیگیری میکنند و باز برای بهتر شدن آن تدبیرهای زیادی را نیز راهاندازی خواهند کرد. بعد در حقیقت اون کتاب‌هایی که در مغازه‌ها و دکان و بازارها با فروش برآورده میشوند صفت نه اونقدر خوب دارند و اکثر اون کتاب‌ها نسخه برداری شده‌اند که بسیار هم به درجه صفت نوکیشون پست به دست خواننده میرسه. اصلا مقصد باز داشتن فروش کتاب درسی نیست، به همین خاطر بود که کتاب‌های درسی که توسط مغازه‌ها با فروش میرن آنها از روی کتاب‌های درسی وزارت معارف و علم چاپ شده، از جانب وزارت چاپ شده، نسخه بردار شده، بعداً به چاپ برآورده میشوند. طبق طلبات پلیگرافی مثلا اون چیزی که ما در نسخه الکترونی میبینیم وقتی چاپ میشود اون 80-90% روی کاغذ میآید، ولی وقتی نسخه برداری میکنیم شاید که 50% اون هم در نسخه نمایان نشود. بنابر همین وقتی کتاب درسی رو کودک به دست میگیرد اونجا نه تنها متن است، اونجا رسم است، اونجا دیگر عنصرها است که خواننده با آنها کار میکند، جدول‌ها است، دیاگرام‌ها است. باید که این چیزا طبق نشانات ساحه پلیگرافی نشانرس باشند و واقعا کتاب‌های درسی که توسط نسخه برداری چاپ میشوند آنها هم به همون عضو بصره خوانندگان یعنی به بینایش خوانندگان زیان میرسونند، هم حرف آنها هم طلبات همون رنگناکی و حجم کاغذی که استفاده میشود همون طلبات استانداردهایی که در توصیفنامه تکنیکی از جانب وزارت معارف تصدیق شده آورده میشود مطابق نیستند. به همین خاطر با همکاری مثلا نهادهای داخلدار از جمله اگنتی تاجیک استاندارد و دیگر متخصصان صحابی کتاب‌های درس رو ما تشخیص کردیم و خلاصه این شد که استفاده کتاب‌های نسخه برداری شده کاملا در از جانب خوانندگان باید منع باشد و همین خاطر ما استفاده این کتاب‌ها رو منع کردیم و عین زمان تنها طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره ادبیات تعلیمی پیشبرنده سیاست در ساحه تهیه و نشر کتاب‌های درسی مکتب‌های میانه به واسطه مقام وکالتدار این وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان است و طبق همین سنده معیار حقوقی عین زمان همه نمود مواد تعلیمی ادبیات تعلیمی از جانب وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان نشر و تامین کرده می شود با رعایت همون طلبات‌های استانداردهای جهانی ساحه پلیگرافی. خب برای اشتراکتون در نمایش به شما جان تشکر میگویم. در همین جا بینندگان عزیز نمایش ما با پایان میرسد. قسم از سوالهای ما که در اطراف رفت تطبیق برنامه‌های دولتی و ساحوی که محض به ساحه معارف نگرانیده شده بودند به جواب موندند، زیرا مسئولین وزارت معارف با سبب‌های به ما نامعلوم در نمایش اشتراک نکردند. خیر باقی نیست و در نمایش‌های بعدی ما با سر این مسئله برمیگردیم. ساحه معارف که یکی از ساحه‌های افضل‌النوع در سیاست اجتماعی دولت و حکومت مملکت به حساب می‌رود، در برابر آنی که ساحه به یک قطار دستاورد و کامیابی‌ها نائل گردیده است، ولی هستند تا حال کمبودی و نارسایی‌هایی که با پیشرفت تعلیم و تربیت به تاثیر نمی‌مانند و بالا رفتن سطح و صفت تحصیلات مانع ایجاد می‌کنند. البته امید به آن می‌بندیم که مسئولین وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان در همبستگی با مقامات مربوطه در برطرف نمودن مشکلات جای داشته چاره‌های ضروری می‌اندیشند و برای باز هم بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم و تربیت خوانندگان و مهیا گرداندن شرایط مساعد سعی و تلاش می‌نمایند. خیر بینندگان عزیز، خانه آباد و سربلند باشید.